कर्म ही भगवान आम सनातन धर्म जन्म होगी जगतरनाथ जगन्नाथ को आम सदा अवमान कले निहाती सरकार भांगी कलकतार आर्मी एयरफोर्स नाभाल सबू माने हेडक्वार्टर कलकता था अबिका डेट सब दिल्ली में कहीं सी नॉट वेल मेंटेन गोटे गोटे इनसीडेंट आउ एक्सीडेंट देखिकी ब्लड एमती आसूसी जे ना अबिका डेट रे मु किछि समाज पे करी जेपर्यंत मो ब्लड थेब आगू बढ़ी आम जो जाति धर्म को नहीं भेदभाव वगैरह ठीक नुह आम चाहिए फास्ट आम ह्यूमन केमी आम मनीष हो मनीष को साहाय्य करवा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ सी गोटे मुस्लिम लोक कि हिंदू लोक ब्लड देला पुणी ओडिया लोक ब्लड रावण भाया लोक नुह कि माने 10टा मुंड थी हारीगले आम यदि आम समाज को आम ओडिशा रे गला आम यदि मास हो एकजुट होगा ना तो निहाती आम जो सत्यर सदाबले धर्मर जय बापर क्षय हम आ किछि दिन पर बांग्लादेश पशि जाते कलिकता पर लुटिकी नहीं जाते गोटे चा बेपारी अबिका डेट आप जो कंट्री की जाओ एत प्राउडफुल को यू आर मोदी इज ग्रेट पर्सन मैंने एत खुशी लगुच ना तो जेपर्यंत मोर ये ब्लड थब जेपर्यंत मुझे जीथेबी तो मो वाइफ को कहते मरवा आम सत्य तो लड़ाई कर मरिया डर के मरिया सरपंच ना मुझे नेबिनी 30,000 टंका सुध मुद होगा केरल खटिक आनीदेली 5,000 सकाशे मुझे इंदिरा से काटा दिगला आम लोक पाखे जीवु तांकर जतक असुविधार सम्मुखीन आम करूँ तो गर्व अहंकार कर ठीक नुह कर्म कर ताथन जमी लोक एमती खाली कहीदे भोट देदेवे ना लोकों लड़ाई कर दर्शक बंधु जीवन में आसे अनेक घटना अनेक दुर्घटना किछि दुर्घटना आपण को भांगी दिए तो किछि दुर्घटना आपण को नुआ करी गढ़ी तोले आपण से दुर्घटना को माटीर दुर्ग करेंगे कि ताजमहल करेंगे ताहा आपण को ऊपर निर्भर करे। दर्शक बंधु मु आज आपण को एग्जांपल दबार प्रमुख कारण आज आम सहित एमती जन व्यक्तित्व अच्छा जे कि जीवन रे अनेक संघर्ष करिसेंती अनेक उत्थान पतन देखिचंती अनेक उत्थान पतन जीवन में देखिचंती आ सी भी दिने माटीर घरे रहूथिले तांको पई कोठाघर सात स्वप्न थिला किंतु परिश्रम कले कहा जाए दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ मनोबल थिले बाट उगाड़ी पारेनी समस्या तापरे से आस्ते आस्ते सफलतार शीर्ष रे पहुँचले कहा जाए जदि लोके टिके ऊपर को जाती से तल को भूली जाती किंतु आज आम पाखे एमती जन व्यक्तित्व अच्छा से कष्ट करी संघर्ष करी आज शीर्ष रे पहुँची किंतु गरीब मानक सेवा करवा दुखी रंगी पाखे पहुँचवा समाज सेवा करवा तांको जीवन एक बड़ व्रत से सबुबले समाज सेवा करने को भल पाती अनेक क्षेत्र में आपण देखिथे केतबेले से रक्तदान कार्यक्रम करती केतबेले वृक्षरोपण करती आउ जो भली बात्या फनी हुडुहुडु फाइलिन एमती अनेक बात्यारे से बुली बुली बन्या प्रपीड़ित लोक मानू से साहाଯ୍ୟର हाथ बढ़ाई रंधा खाद्य देते एमती अनेक कथा जिते भी तारीफ कले बोधे कम हेब सबू असहाय लोकों जड़े व्यक्ति सी हूँ मनोज बाबू जे कि समस्त बारे पहुँचती कहा दुख देखिले से मध्य भो भो ही कांदी पकाती दुख से सही पारते नहीं आज बड़ होती किंतु परोपकार इति स्वर्गाय परोपकार कले स्वर्ग प्राप्ति हुए बोली से विश्वास करती आउ सब बड़ कथा अनेक लोक कहते तुम्हें राजनीति क्षेत्र में प्रवेश कर तांकर बयस 34 आपण जानिले चकित हेबे 34 वर्ष भितर से मात्र थरे भोट दान करिसेंती बा मतदान करिसेंती आज आम पाखे सेमी जन व्यक्तित्व अच्छा ओडिशार जदि आम किसी समाजसेवी ना नवा से समाजसेवी क्षेत्र में मनोज प्रधान का ना आग धाड़ी में आसो सेमी जड़े समाजसेवी मनोज प्रधान आम सहित अच्छा भाई आपको स्वागत जय जगन्नाथ भाई निश्चित भाव आप तो अनेक सारा परिचय समाज सेवा करने को व्रत भाव नहीं कहीं मन भर जाग्रत था मुझ समाज सेवा करी कारण बहुत लोग छोटू बड़ हो गले से माने छोट को भूली जाती मुंड आकाश लगिले से माटी की भूली जाती आपन समाज सेवा करने कहीं व्रत भाविले कहीं मनस्थ कले मुझ समाज सेवा करी एक्चुअली गोटे टाइम था मोर अबिका डेट गोटे कॉलेज अच्छी अबिका 4 दिन है मुझे रिसेंट कॉलेज रू रिजाइन मारिकी मो वाइफ की कॉलेज हैंड ओवर करकी अबिका मो 10 वर्ष 7 मासरे माने जो फॉरेन कंट्री रे रही माने हेपट जो करेक्शन माने एक एग्जांपल दुबई आबुधाबी बेहरीन ताकबड़ जो करेक्शन ताकबड़ जो लॉ तो से जो क्राइटेरिया मु चलिकी जस्ट आसी तो मो आखि आगे ओडिशा रे हेगला इंडिया रे हेगला
गोटे गोटे इनसीडेंट आउ एक्सीडेंट देखिकी मो ब्लड एमती आसूसी जे मोर ना अबिका डेट्रे मु किसी समाज पे करी जेपर्यंत मो ब्लड थेब आगू बढ़ी। ओके निश्चित भाव आप आज पर्यटन अनेक सभा कर अनेक समाज सेवा कर अनेक लोकों को मुहर हस फुटे भाई आप समाज सेवा करथिबा क्यों गोटे चित्र मन अच्छे कि जे कि आपण समाज सेवा पाई आपण उपकार पाई आपण कांदी पकई धरी कुंडे पकई भाई आपण नथिले बोधे से बंची न था सेमती किसी मुहूर्त मन अच्छे कि एबे भी एक्चुअली मु बिलोंग करुँच नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट खंडपड़ा ब्लॉक ग्राम पंचायत जगन्नाथ प्रसाद निकनेम कादुआ कुआहारा ग्राम भी मु बिलोंग करुँच। अबिका डेट्रे आम पंचायत रु बहुत लोक आसुँच सम होगला अल्टीमेट होगला आईजी केस होगला किम्स होगला ता अर्थ नुह जे आमरी जो एसओपी अच्छी ब्लड माने गोटे व्यक्ति 3 मासरे थरे ब्लड दे पार तो अबिका डेट्रे मो कॉलेज रे 200+ पिला आसंदी तो आम ये थरे ब्लड देला 3 मास पर थर ब्लड देवा फास्ट निजे बंचिले बोपार ना ये आमरी माने माने हेतले पुरुष कहते भी कहते तो मो हाथ में जी हो मासक थरे 2 थर 3 थर मो ब्लड भगवान महिमारू आ ऊपर वाला महिमारू गोटे पिला को आम मोर जो अबिका जो पिला अच्छा माने आम एत फोर्स करूनु रक्तदान महापुण्य गोटे अबिका डेट्रे आप देखुए केरल पिला होची गुजरात पिला होची कलकत्ता पिला पाख अच्छे एडमिशन कर स्टेट रे भी कॉलेज अच्छी तो ये कहर कारण कौन अबिका डेट्रे गोटे यूपी रे पिला जाके ब्लड देला सी हूँ मुस्लिम से हिंदू लोग ब्लड देला ता अर्थ नुह जे आमरी आम जो जाति धर्म को नहीं भेदभाव करना ठीक नुह आम चाहिए फास्ट आम ह्यूमन केमी आम मनीष हो मनीष को साहाय्य करवा सी गोटे थला आम ना नेबिनी आम गाँ पंचायतर वो टाइम थला बाहुबल थला आ गुंडा बल भी थला अबिका डेट्रे मेडिकल बेड्रे पड़ी कोपटे फोन कला का ब्लड दरकार मुझे 2टा खंड ब्लड मो पिला मो ग्रुप अच्छी मो कॉलेज ग्रुप रे मेसेज कली बोले कोई ब्लड देने के लिए तैयार है तो ब्लड दे दो से गोटे यूपी पिला माने से मुसलमान ने साजी में ब्लड देने के लिए तैयार हूँ मैंने कोई दिक्कत है तो बोलो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ से गोटे मुस्लिम लोक है हिंदू लोक ब्लड देला पुणी ओडिया लोक ब्लड देला ता अर्थ नुह कि इंडिया रे होगला वर्ल्ड रे भी होगला किसी लोक को लेकिन आबिका आम समाज खराब किसी डिपार्टमेंट को नहीं खराब तो एमती आमको कहवाटा ठीक नुह सब जाति धर्म मनीष वर्ग सब आम सेम भाविबा। भाई आज भी आपंकर से कथा कहले मो लोम टांकुरी उठुची बन्या प्रपीड़ित अंचल जिते पानी छातीए छातीए पानी थिला सेतबेले आपण ग्रुप को नहीं जाइथिले सेमानकु रंधा खाद्य देइथिले सेमानकु आर्थिक सहायता करथिले सेतबेले सरीसृपर भय सापर भय कुम्भीरर भय चोर खंटक भय एते परे भी आपण जीवन को बाजी लगे बन्या प्रपीड़ित अंचल लोक मान जो सहायता करिवार से जो दृश्य एबे भी आमको आंदोलित करुच्ची एबे भी से कथा भाविला बेलू आम लोम टांकुरी उठी कहीं भाई से एमती जीवन को भय नाला सेतबेले एबे भी अबिका पवित्र है आपन कहूँ बिरजा न्यूज अबिका गोटे कण कण ये गोटे हेला मे 1 रे गोटे थला सीट गल सामने गोटे गछ पड़ी से बहुत सीनियर सिटीजन आईपीएस पुलिस भ्यान भी जाऊँगी गछटी साइड कर जाऊँगी चाहूनी गछटी के आम साइड करिया ना बीएमसी कॉल करिया ना पुलिस कॉल करिया ना XY आम फायरवेल कॉल करिया तो मो सामने मु जस्ट जाऊँगी वाकिंग करगला ना ना गोटे गछ पड़ी लोक हेटे असुविधा माने करुँच मु गली मो जो स्टाफ को कॉल कली से आणिक माने वुडन कटन आणिक आम साइड कलु से गोटे लोक भिडियो कला बोले भिडियो कर आसिक हेल्प करूँ फेस हूँ मास रावण भाया लोक नुह कि माने 10टा मुंड थी हारीगले आम यदि आम समाज को आम ओडिशा रे होगला आम यदि मास हो एकजुट होगा ना तो निहाती आम जो सत्यर सदाबले धर्मर जय पापर क्षय हम। अच्छा भाई मुझे कहया कथा आप लोक साहाय्य करती पानी भितर पशंती गाड़ी घोड़ा मानती ना से आप जीवन को डर लगे देखो माटीर मनीष आम माटी जावा आम आज रक्त मांस शरीर गढ़ारे गर्व अहंकार कर ठीक नुह आज आम अच्छे ना तो आज आम यदि भल कम करें जीवन में गोटे आप 10th होगला +2 होगला ग्रेजुएशन होगला सदाबले आप भल लोक को भल कहती खराब को भल कहती मझी लोक आपको चिन्हती से चाहूँगी
ଅବିକା ଡେଟ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଗତ 4 ଦିନର ଘଟଣା ଆମର ଯେଉଁ ମେ ବି ହେଲା ରିସେଣ୍ଟ 4 ଦିନର ବାଂଲାଦେଶର ଯେଉଁ କସତି କୋଲକାତାର ଯେଉଁ ହେଲା ମାନେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମୋତେ ଆସିକି କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇଟ୍ ନେଇଥିଲେ ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲା 15 ବର୍ଷର ସରକାର କୁଆ ଟଳିଗଲା। ଅବିକା ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଏବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଇଲେ ଟେକାଟେ ଫୋପାଡ଼ିଥିବ ପଥରଟେ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ଓକେ ଭାଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେମିତି 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା 15 ବର୍ଷର ମମତା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାହିଁକି? ମେନ୍ ହେଉଛି କର୍ମ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଅବମାନନା କଲେ ନିହାତି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାରଥୀ ବାବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲରେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି କର୍ମ ଆପଣ କର୍ମ କରି ଚଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା କରିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଗଲେ କହିଲେ ତୁଳସୀ ବିଛା ମୁଁ ଏଥିରେ ଚାଲିକି ଯିବି। ହଁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଅବିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ସାଧିବା ବାଲା ପଛରେ ଓଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଖାଇ ଖାଇ ସେମାନେ ଅବିକା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ କାମ କଲା ଯାହା ବି କଲା ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କଲା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଲେଇଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଜଗନ୍ନାଥର ଧାମରୁ ଆମେ ଆସିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରହୁଛେ ଆମେ ପରିଚୟ ଦେଉଛେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ପରିଚୟ ଦେଉଛେ ଆଇ ଆମ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ ଭଳିଆ ମାନେ ଜିନିଷରେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ଭଳିଆ ସରକାର ବି ଟୁଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଖ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ପଥରକୁ ବି ପୂଜା କରୁଛେ ତ ହଁ ଆପଣ ପାଖରେ ପଇସା ହେଲା ଯାହା ବି ହେଲା ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁ ବାବଦକୁ କହେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲଟେ କଲି ନା 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 ଏ ଧାମ ସେଇ ନବୀନ ସରକାର ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାହୁଁନେ। ସେ କାଲି ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣନ୍ତିନି ସେ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ଼। ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପାଇଲଟ ଥିଲେ ଆମେ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ସାଉଦିରେ ଥିଲି ନା ନା ଆଇ ନୋ ଭେରି ୱେଲ୍ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଇ ଆମ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ସେମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏତିକି କହିବାର କାରଣ କହି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳ ଲୋକ ବି 24 ବର୍ଷ ହାରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ସେଇ କିଏ କହିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କି ତ ସେ କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲେନି ତାକୁ ତ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମ ଯେଉଁ କଲିକତାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ବି ବିଲଙ୍ଗ କରୁ ମାନେ ଆପଣ ବି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତେ କଲିକତା ପରେ ଲୁଟିକି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି 2012ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗାର୍ଡେନ୍ ଡିଜ୍ ଘେଦିରିପୁର ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାୟାରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ହେଇଛି ମାନେ ଭଲ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଅବିକା ନେକ୍ସଟ ମାନେ 2025ରେ ମୁଁ ଗଲି ସାଉଥରେ ଗୋଟେ ଭିଜା ପାଇଁ ଏତେ କ୍ରାଇମ୍ ଏତେ ମାନେ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଚାଲିଛି ମାନେ କୋଲକାତା ଭିତରେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ହିନ୍ଦୁର ପରିଚୟ କରିପାରିବେ ତାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିବା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ କହିପାରୁନି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମରି ମାନେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଏତିକି କରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦତ୍ପତି ମୁର୍ମୁ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ଆମେ ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ମାନେ ପରମିସନ୍ ଦିଆଗଲା କୋଲକାତା ଯିବାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ କାହିଁକି ଆମର 4 କୋଟି ଅବିକା ମେ ବି ଜନଗଣନା ଚାଲିଛି 5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ହେଇପାରିବା କ'ଣ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ଲୁହର ବେଦନା ନିହାତି ପଇଲା କୋଲକାତା ଉପରେ ରସଗୋଲା ଆଉ ରସଗୋଲା ଆମରି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇକି ପୂଜା କରେ ରସଗୋଲା ଆମ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟି ତୁ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ତମ କୋଲକାତାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପଛକୁ ପଳାନ୍ତୁ ମେ ବି ୱାର୍ଲଡର ଫାଷ୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ହେଇଛି କୋଲକାତାରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ ଏତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହଁ କି ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ କୋଲକାତାରେ ଆର୍ମି ଏୟାରଫୋର୍ସ ନାଭାଲ ସବୁ ମାନେ ହେଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର କୋଲକାତାରେ ଥିଲା ଅବିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହିଁକି ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବହୁତ ପଲିଟିକ୍ସ କୋଲକାତା ମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ବହୁତ ପଶିକି ଆସିଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳାନ୍ତୁ ଭୋଟ ନଦେଲେ ବାଡ଼େଇବା ମାରିବା
ତ ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅବିକା ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଧୀରେ ଆସିଲେ ହେରି ସଦାବେଳେ ସତ୍ୟର ସଦାବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଯେ ପାପର କ୍ଷୟ ସଦାବେଳେ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପରାସ୍ତ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଇଭିଏମ୍ର ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଭିଏମ୍ କଥା ଉଠିଥିଲା। ଏବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେ ପଦ୍ମ ଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଉଛି ବା ବିଜେପି ଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ କଥା ଉଠୁଛି, ବାସ୍ତବିକ ଇଭିଏମ୍ରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରହସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଇଗଲା, ଆମେ ନିଜେ ବି ଦେଖୁଛେ ଗାତ ହେଇଠି ଅଛି, ଗାତରେ ପଡ଼ିଯିବା, ହେ ହେ ଭଗବାନ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ସେଇଟା ସବୁ ଆଜିକାଲି 2026ର ମାନେ ସରକାର, ସତ୍ୟର, ବିଜେପିର ସରକାର, ସନାତନର ସରକାର। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି। 10 ବର୍ଷ 7 ମାସରେ ମୁଁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବୁଲିଛି। ଯେଉଁ ସରକାର ଅବିକା ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଲିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଚା ବେପାରୀ ଅବିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ବି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି କି ଯାଅ ଏତେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ୟୁ ଆର୍ ମୋଦି ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନ୍। ମାନେ ଏତେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା, ଆମକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି। ତ ମୁଁ ସାଉଦିରେ ଥିଲି, ଦୁବାଇରେ ଥିଲି, କତରରେ ଥିଲି। ମାନେ ସାଉଥ କତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ କଥା ଗୁରୁ ଗୁରୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୋଦି। ତ ଏଇଟା ଇଭିଏମ୍ ସବୁ ଡ୍ରାମା, ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି। ତମେ ଯଦି ଇଭିଏମ୍ କରୁଛ ତା ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ବାହାର ପଟେ ଲଗାଅ। ଯେତେବେଳେ ଇଭିଏମ୍ ଲଗେଇ ମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ବାହାରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବ, ତମ କାହିଁକି ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛି? ଯିଏ ଗୋଟେ ହାରିବ ନା ନିହାତି କେଉଁ ଗୋଟେ ବାହାନା ଏଇଟା କରିବ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେ ନିଜେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ରେପ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ ନା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆମ ଖାନେ ଯାବେ ନା କି କରବେ। ସେ ମାନେ ଡ୍ରାମା ଏଟା ସବୁ ବହୁତ। ଆମେ ମା ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ଆମେ ତ ନିଜ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାନି। ସେ ନିଜେ ବି କହିଥିଲା, ହିନ୍ଦୀରେ ବି କହିଥିଲା, ଆମେ क्या करेगा तो 12 बजे लड़की जाएगा तो रेप होगा ना, अरे इसका नहीं है, थोड़ी होता है। ଅବିକା ମୋଦିଙ୍କର ତ ବି ଶେଷ ସୀମା ଆସିଲେ, ମାନେ ଭଗବାନ ଆମେ ବି ଏତେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ଇଣ୍ଡିଆର ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯୋଗୀ ବି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ନା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ କହୁନୁ, ମୁସଲିମ ମାନେ ଆମ ଏମିତି ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେମିତି 5 ଥର ନମାଜ ପଢ଼ାଯାଏ, ସେ 5 ଥର ନମାଜ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ ଯିବା ନା, ସେ ସାଇଡ଼୍ ଦେବେ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଏକତା ନାହିଁ, ସଂଯୋତା ନାହିଁ। ଆମେ ନିହାତି ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆସିବା, ସଦାବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ସଦାବେଳେ ଧର୍ମ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା, କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ଭଗବାନ କେଉଁ ପଟେ ଫଳ ଦେବେ। ଭାଇ, ଆପଣ 25ଟା ଦେଶ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି, 25ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦେଶ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏବେ ଆପଣ ଆଉ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯିବେନି, ଆପଣ ରିଜାଇନ୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେଜ, ଆପଣ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବେ, କାହାକୁ ପାଥେୟ କରିବେ? କେବଳ ସମାଜସେବା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ନ ଆସିଲା, ସମାଜସେବାରେ ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯେଉଁ ମାନେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବନେଇଛି, ମୁଁ କର୍ମ କରିବି, ସକାଳ 4ରେ ଉଠିବି। ତ ମୁଁ ନିଜେ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେଜରେ। ଅବିକା ରିଜାଇନ୍ ମାରିଦେଲି, ଅବିକା ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଇକି ଅଛି, CO ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ହେଇକି ଅଛି। ଯେତିକି ମୋ ୱାଇଫ୍ କି କଲେଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରି ଯେତିକି ବି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପାଇବି ଭଗବାନ ମହିମାରୁ, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଏତେ ମାନେ 0 ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଜିରୋ ଯେ ଅବିକା ଡେଟ୍ରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବାଣୀଗଛା ତଳକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ଆମର ଏୟାରଟେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମର, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଜିଉଥିଲେ। ଆପଣ 5 ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ମରିଯିବେ, ରୋଗ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସହିତ ରହିବ ନା, ଭଗବାନ ଆପଣ କେଉଁ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବେ। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଓକେ ଭାଇ, ଆପଣ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେଜ କରି, ଏବଂ 25ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆପଣ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବେନି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଗତକାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେଜରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଲେ, ମାନେ ଆପଣ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲେ। ଯିଏକି MD ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ MD ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ? କାରଣ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ ଏବେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ବାବୁ? ଭଗବାନ ମହିମାରୁ ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରିବା, ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଇଦେବେ।
ସଦାବେଳେ କର୍ମର ନିହାତି ଭଗବାନ କେଉଁ ପଟେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ମାନେ ଆପଣ ବି ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଥିବେ। ତ ଏବିକା ଯେଉଁ ମୋ ଗାଁର ମୋ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମୁଁ କରୁଛି। ଅବିକା ଡେଟ୍ରେ 2026ର ମସିହାରେ 25 ବର୍ଷର 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଆସିକି ବିଜେପିର ଅବିକା 2 ଇୟର୍ 8 ମନ୍ଥର ଯେଉଁ 6 ମନ୍ଥର ସରକାର ଚାଲିଲେ ମୋ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଟିକେ ଯାଇପାରୁନି। ଏତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ଟେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୁଛି ମୋତେ କହୁଛି ପୁଅରେ ମୋର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏ ବ୍ଲଡ଼ ଥବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜିଥିବି ତ ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମରିବା ଆମେ ସତ୍ୟତ ଲଢ଼େଇ କରିକି ମରିବା, ଡରରେ କେତେ ମରିବା। ଓକେ, ତାମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେଇନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଏତେ କେଉଁ ପାର୍ଟି ବି ବିଜେପି ହେଇଗଲା, ବିଜେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କଂଗ୍ରେସ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କେଉଁ ପାର୍ଟିକି ବି ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମେନ୍ ହେଉଛି କର୍ମ। ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଆପଣ ଯଦି ରିଅଲ୍ ମାନେ ଯଦି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସରକାର ନେବ। ଏଇଟା ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ'ଣ ମୋର ଯେଉଁ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଅଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କୁଜି ନେତା କହିଲେ ବି ନାଁଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କୁଜି ନେତା ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇବାର ଅଛି ସେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇପାରୁନି। ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଭାଇ ଏବେ କୁହାଯାଏ ନୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ନିଅ, ମଦ ମାଂସ ଅଛି ତ ଭୋଟ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପଇସା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଂସ ଦେଉଛନ୍ତି, ମଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ, ଆପଣ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ହେବେ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ମଦ ମାଂସ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚ ହେବେ, ଟଙ୍କା ଦେଇ, ନା ନିଜକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ସେଠି ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି 5ଟା ଆମର ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋ ଗାଁରେ 4,500ର ଭୋଟ। ମୋ ଗାଁରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା ଖାଲି ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖେ ସରପଞ୍ଚ ଦୂରର କଥା। ମାନେ ତେମିତି ତାକୁ ବୁଝେଇଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ସତ୍ୟର ସରକାର ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ସରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆଉ ଧର୍ମ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ନିହାତି ମୁଁ କେଉଁ ପଟେ ଉଡ଼ିକି ଆସିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଗାଁକୁ କଲ୍ କଲି ନା 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 ତୋର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ତୁ ଅବିକା ମୋ ଗାଁରୁ ମାନେ 56ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ରଖିଦେଲୁ, ତୁ 56ଟା ଭୋଟ ପାଇବୁ ନା। ତ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ନୋଟ୍ ପଛରେ ଭୋଟ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବା, କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା, ନା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା, ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା, ସେ ନେତା ପୁଣି ପଇସା ମାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ 35,000 ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ବେକାର ହେଇଥିଲି, ବାବା ମାରି ପାରାଲିସିସ୍ ଥିଲେ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ନାଁ ମୁଁ ନେବିନି, 30,000 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମୁଧ ହେଇଗଲା, କେରଳ ଖଟିକି ଆଣିଦେଲି, 5,000 ସେକାଶେ ମୁଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ କାଟା ଦିଆଗଲା। ଅବିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋ ବିଲ ଗାଁରେ ବିଲଟିଏ ନାହିଁ। 5,000 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ କାଟି ଦିଆଗଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅବିକା ମୋ ଗାଁରେ ବିଲଟିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ନା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ରେ କରିଛି ସଦାବେଳେ ମୋ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିବି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ କାନ୍ଦିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁହାରି କରି, ଯେହେତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଭଗବାନ ଭଳି ଆମେ ଡେଲି ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବା। ଉପରବାଲା ଦେଉଛି ଛପର ଫାଡ଼ିକି ଦେଉଛି, ତଳବାଲା କ'ଣ କରିପାରିବ। ତ ଅବିକା ଯେଉଁ ମୋ ଗାଁର ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ, 1,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବା, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବା, ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି 50 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ସେ ଚାହିଁବ ଡବଲ କମେଇବାକୁ, ସେ ଜନତାକୁ କ'ଣ ସେବା କରିବ। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଜନତାଙ୍କୁ ନିହାତି କେଉଁ ପଟେ ସେବା କରିବି। ସଦାବେଳେ ଆପଣ ଯଦି 5 ବର୍ଷ କାମ କରିବେ ନା, 6 ବର୍ଷକୁ ଆମ ଲୋକ ଖୋଜିବେନି, ନାଇଁରେ ସେ ଠିଆ ହେଇ ତାକୁ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ। ଆପଣ ସେଇ ମନୋଭୂତି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଇ ମନୋଜ ବାବୁ, ଆପଣ 34 ବର୍ଷ ବୟସ, ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ଯୁବକ, ଟକମକ ରକ୍ତ ଫୁଟୁଛି, ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି। ଭାଇ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି 34 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ଯିଏକି ଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ରାଜନୀତିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଅନେକ ସାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେଣି, ତ ତାରି ଭିତରେ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଳି ପଡ଼ିଯିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ? ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଭୋଟ ଦେବ?
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସରପଞ୍ଚର। 2027 ଆମେ ଚାହିଁବା ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବା। ଏବେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଲି, 5-6ଟା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲା ତ ଯଦି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା ଭାବି ଭୋଟ ଦେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? କହିଲା ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କରେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲା, ଆମେ ଏଇଟା ଚାହିଁଲୁ ତାକୁ ଅପରାଧ କରୁ ନା, ସେଇଟା କଲାନି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାର୍ଥଡେ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିବୁ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମାନେ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ହଳଦୀ ଗୋଟେ ମାନେ ତା କଲର୍, ହଳଦୀ ଗୋଟେ କଲର୍ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ହଳଦୀ କେଉଁ ମାନେ ତରକାରୀ ପକାଇଲେ କଲର୍ ହୁଏ, ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ସେଇ ମାନେ ମୁନା, ଆମ ଗାଁଟା କହନ୍ତି ମୁନା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ରିଏଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରିଏଲ୍ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତି ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ମୁନା ଭାଇ କୁହାଯାଏ, ନଡ଼ିଆ ସିନା ଭିତରେ ଟାଣ କିନ୍ତୁ ତାର ମଧୁର ଜଳ ଥାଏ। ତ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ମନୋଜ ଭାଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ହୃଦୟ ଅଛି। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ରଖିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖି। ମନୋଜ ଭାଇ, କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିକାଶ ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ଯେ ଇଏ ବିକାଶଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମରି ବେଣୁ ଭାଇ ପ୍ରଧାନ ଭାବରୁର ସେ ସିନା ହାରିଗଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିକି ବସନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଇଛି। ସେମିତି ସରପଞ୍ଚ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ ସେଇଟା ତ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ମୋର କର୍ମ କରିଚାଳିବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ମୋ ଗାଁରେ ହେଇଗଲା, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ କୋଡ଼ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକ ମାନେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଗୋଟେ କଳସ ଥିଲା, କଳସ ଭିତରେ ଧାନ ଥିଲା, ଅଧା ଥିଲା, ସେ ମୂଷା ଖାଇବାକୁ ଆଦୌ ପାଇଲାନି ଯେ ସେ କଳସ ବାନ୍ଧି ଯାଉ କଳସ ଡେଇଁ ପଇଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ମୂଷା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, 2ଟା ଧାନ ଖାଇକି ଆଇଥାନ୍ତା, ନା ଧାନ ତ ପାଇଲା, ଖାଇ ଏତେ ଖାଇଲା ଯେ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୂଷା ଫୁଲି ଭିତରେ ମରିଗଲା। ବସି ଖାଇଲେ ତା ଅର୍ଥ ନଈବାଲି ସରିଯାଏ। ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଗଲା, ଗାଁରେ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କର୍ମ କର, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେମିତି ଲୋକ ଏମିତି ଖାଲି କହିଦେ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ, ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କଲକାତାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅବେଟା ହାରିବା କାରଣ କ'ଣ, ସେତିକି ଆମ ସଂଘର୍ଷ କଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଅମିତ ଶାହା, ମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିନଥିଲେ, ସେଠି ରହିଲେ, ସେ ସଂଘର୍ଷ କଲେ। ହେତେ ଆମର ଯେତେକ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଗଲା ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେ ଯାଇକି ସଂଘର୍ଷ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ, କରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବି ହାରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଲୋକ ସହିତ ସଦାବେଳେ ସତ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଆମ କ୍ଲବ, ଆମ ଗାଁ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁନାର ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ହେବ, ଆଗକୁ କେମିତି ଲଢ଼ିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। 25ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଣ୍ଟ୍ରି ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି, 25ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସମାଜ ସେବା, ତୁମକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ମାସରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏବେ ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚର ଦରମା କେତେ, ଆଉ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ବାବୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ 5 ବର୍ଷରେ ତାହା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ବାବୁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଆଜି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ବଳେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ ମନୋଜ ବାବୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁର, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। ଯାହାଙ୍କର ଦିନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ପିସି ମଗାଗଲା। ଯଦି 30,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେବ, ତୁମର ଛାତ ଘର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ସେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିଲେ। ଆଜି ସବୁକିଛି ଲୁହକୁ ଚାପି, ଲୁହକୁ ଧରି ସେ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ବଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 2027ରେ ନୟାଗଡ଼ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଆପଣ ମନୋଜ ବାବୁକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରପଞ୍ଚ ହେବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ ବାବୁ ହେବେ, କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ।
गोटे भल प्रार्थी चयन करूँ आपण हसी हसी 5 वर्ष अतिबाहित हेब ताहा आपण जानीपारे ना टंका पछरे नोट पछरे मदमांस पछरे न भागी बा न दौड़ी गोटे उपयुक्त कैंडिडेट को चयन करूँ उपयुक्त कैंडिडेट हेले मनोज प्रधान भुवनेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट सत्यंक सह पवित्र कुमार पंडा रिपोर्ट बिरजा न्यूज।